अच्छा जी, देखो 2 फुट जगह वास्ते ना देख लो पूरी रैश जी डैमेज हो गई है, पूरी रैश। मकान भी अगलिया ने गिरा दिते ना, ऑपरेशन है जो दोनों साइडों उत्ते जारी है। तुम देखते हो कि दोवें साइडों इधर है स्कूल, तुम देखते हो कि 4 फुट 4 फुट जगह आई, 4 बनाई ना कोठी नहीं सामने बिच आया ना, चाहे प्लाजा आया चाहे रैशी मकान आए ने, जो भी आए ने अगलिया ने गिरा दिते ने। कि बजुर्गों की हुण तुसीं उम्र भी पे वेख दो, तकरीबन 70-80 के नेड़े लगे ने कि मेरी पैदाइश तो भी 50-60 साल पहले दी जमीन है जी कि हुण आन के वो गिरा गए ने। ठीक पिंडा वाल जनाब बड़े ने ऑपरेशन पे करते हैं, खड़ियाँ भी ढा रहे हैं, गटर भी ढा रहे हैं, जी चीज़ तजावजात भी आ रही है ना। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, के हाल ने? ठीक ठाक हो खरीए तो उम्मीद करना कि सारे ठीक ठाक हो दे। तो सर जी मैं इस वक्त मौजूद हाँ चक वसावा नहर के पुल उत्ते, तो चक वसावे भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन होया जनाब। तो काफ़ी सारे घर ने जोड़े वो डैमेज होए ने, तो मैं क्या भरावां नूं अज दे जिला मंडी बावलदीन की जी वीडियो है वो बना के विखावीए। तो चक वसावे जनाब बड़े उत्ते दोनों साइडों तो काफ़ी घर ने जोड़े डैमेज होए ने, तो काफ़ी घरों के जोड़े अगे थड़ियाँ तो पौड़ियाँ आउंदियां ने ना, वो पौड़ियाँ भी उन्होंने टाइयां ने। तो काफ़ी घर ने जिन्होंने गटर आए बाहर बने, वो गटर भी अगलिया ने ढाए ने। तो मैं आख्या भरावां नूं जिले मंडी बावलदीन की जी ना तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन वो वीडियो बना के विखाई है। तो चलो अपनी वीडियो का आगाज़ करने, तो तुहानूं चक वसावे के जो ऑपरेशन होया उसकी वीडियो बना के विखाने। अच्छा जी, चक वसावे असीं जनाब पहुँचे जे, तो यह दोनों साइडों उत्ते ऑपरेशन है जो जारी है। ठीक है जी, यह देख रहे हो इधर मजदूर वगैरह लगे ने, तो ऑपरेशन है जो दोनों साइडों उत्ते जारी है। यह तुम देखते हो कि दोवें साइडों इधर कल ढा के गए हैं, कल लाए रहे ने अपना मशीनरी वाले, तो कल ही ढा के गए हैं। ठीक है जी, यह देख रहे हो दोनों साइडों उत्ते जो ना उन्होंने बरमार की। इधर स्कूल तुम देखते हो कि तो दोनों साइडें जड़ियाँ ने ना उन्होंने गिराइया ने, जोड़ा भी तजावजात के बिच आया ना, चाहे प्लाजा आया चाहे रैशी मकान आए ने, जो भी आए ने अगलिया ने गिरा दिते ने। तो हुण अल्लाह की ज़ात बेहतर करे किधर जाते हैं तो किधर नहीं जाना। हूँ एक भाई लग्या वो आखता सोमवार फिर आना ने। ठीक है जी, तो यह भी तजावजात की जद भी चाहे ने मकान जनाब, यह तुम देखते हो कि यह मकान भी अगलिया ने गिरा दिते ना। खिलवाओ हाँ जनाब, यह तुम देखते हो ना। तो हूँ पे आखते हैं ने वा दोबारा सोमवार वाले दिन आमना ने, अल्लाह की ज़ात बेहतर करे कदम आमदे ने। तो चक वसावे मैं इस वक्त जो मेन रोड है ना चक वसावे का उत्थे खलोते हैं। ठीक है जी, तो यह सारे तजावजात के बिच आए हैं। तो यह पिछे बैक साइड पर भी दोनों साइडा तजावजात के बिच आई हैं, तो यह भी तजावजात बिच ने। तो हूँ पे आखते हैं वा सोमवार वाले दिन है ना जोड़ा वो दोबारा आमना ने। तो देखो अल्लाह की ज़ात बेहतर करे। इतने ज़्यादा जड़ियाँ ने ना रैशा ही ने, बंदियां दी दुकानां ते इन्नी मार्केट से है नहीं, तो ज़्यादा रैशा ही ने, तो जिन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुँचा। तो भाई कल आए रहे हैं, भाई परसों आए रहे हैं, परसों आए रहे हैं। हूँ कदा ना आमना ने कोई पता जी परसों पहले डंग का टाइम दे गया सोमवार का। तो वह भाई हरी बुला रहे हैं, यह वेखते हो ना पे सारा तजावजात के बिच ही आए हैं। तो यह मंडी बावलदीन के पिंडों में तकरीबन पहली बार है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, थोड़ी रैश डैमेज हुई है जी? मेरे वीर ने चक वसावे तो इन्हों की रैश है जी डैमेज हुई है। तो सर जी दसो कदन आए ने इतने ऑपरेशन कर? 2 दिन हो गए, 2 दिन होए ने। हाँ, कितनी जगह थोड़ी बिच आई है? 2 फुट आई है, 2 फुट 2 फुट वास्ते उन्होंने इन्ना नुकसान किया? 2 फुट आई है, इधरों भी 3 फुट आई है, दूजी थोड़ी जी छड़ी है। अगर बनना वड्डा तो उन्होंने हर घर की वक्री जगह आई है, कहीं 2 फुट देखो नहीं तो जी जी मेरी आई है 4 फुट 4 फुट जगह आई है। 4 बनाई ना कोठी नहीं, सामने 3 दिन हो गए ढाने। हाँ मजदूर लाए ने अच्छा, जो मजदूर लाए जो अपनी तुम दिहाड़ी उन्होंने दे रहे हो? 4-5 हज़ार लिया, 4-5 हज़ार 5 हज़ार लग गया। 5 हज़ार मजदूर लिया, हथ भी भन्ने ने, हूँ उस जवाब दे छड़े। फिर आमन दे ऑपरेशन करने वाले फिर आमन दे। अच्छा जी, है मेरा वीर है, इस वीर के मुताबिक जो तकरीबन 2 फुट जगह पे आखते हैं कि साड़ी बिच आई है। 2-3 फुट डिपेंड कर रहा है, हर जो घर है उन्होंने वक्री वक्रा जगह आई है, कई दी फुट है, कई दी 2 है, कई दी 3 है। वो डिपेंड करता है किन्नी जगह अगे वे किन्नी छड़ी उन्होंने, हर घर की वक्री जगह आई है, कोई फिक्स नहीं है। अच्छा जी, यह देखो 2 फुट जगह वास्ते ना यह देख लो पूरी रैश जी डैमेज हो गई है, पूरी रैश है। ठीक है, लगे हाँ लगे भी आ गए, धंधे आन पे क्रेन आके तो छत फट गई। हाँ
ठीक है ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੰਗਲਾ ਹਾਂ, ਆ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜੋਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ 5000 ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੰਗਲਾ ਡਾਇਆ 5000 ਭਰ ਗਏ 5000 ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੰਗਲਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਡਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਤੇ ਆਏ ਆਹਾ ਉਹ ਉਧਰ ਰਕਬਾ ਸਹੀ ਆਈ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 4-10 ਫੁੱਟ ਲੈ ਜਾਣ ਆਹਾ ਥਾਨ ਮਨ ਕੀ ਡਾਡੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਫੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ 4 ਫੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਫੁੱਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ 5 ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਠੀ ਆਹਾ ਉਹ ਨਿਰੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਵੇਚੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਨੇ ਆ 5 ਫੁੱਟ ਡੱਠੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਫੁੱਟ ਟੱਠੀ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ ਆਹਾ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਏ ਕਸਮ ਜਾ ਕੇ ਆਹਾ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬੜੇ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵੀ ਪੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਕਸਮ ਨੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਦ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਗਰਾ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮਾਲੇ ਡੰਗਰੇ ਦਾ ਅਗਰ ਆ ਫਰੰਟ ਢਾਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਵਕਤ ਲਗਾਨੇ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਚਾਹ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਖੜਿਆ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਕੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਏ ਆ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਕ ਵਸਾਵੇ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਮਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈਸ਼ਾਂ ਵੀ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਸਮ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ 80 ਸਾਲ। 70-80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 120-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਇਮ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਟੱਟੀ ਹੈ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਾਜ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਟੁਨਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਆਹਾ ਹਾਂ ਪੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਣ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਪਿਛਾੜ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਢਾਣ ਲੱਗੇ ਆਹਾ ਮੋੜ ਬੜਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲੈ ਬੰਗੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਆਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦਵਾ ਲਵੋ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂਟਰ ਭੋਲਿਆ ਸਾਈਕਲ ਭੋਲਿਆ ਮਤ ਮਾਰੀ ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਰੱਬੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗਟਰ ਥੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੇਚਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਢਾਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਬਸ ਆਪੂ ਢਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ੇ ਨੇ ਚੱਕ ਵਸਾਵੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਾ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਖਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੜਾ ਗਟਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪੋ ਢਾਹ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੱਕ ਵਸਾਵਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਮਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੜੀਆਂ ਵੀ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਗਟਰ ਵੀ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ 2 ਫੁੱਟ ਆਏ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੁੱਟ ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੜੀਆਂ ਗਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਟਰ ਥੜਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪੂ ਢਾਹ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ ਧੂਣਾ ਚੱਕ ਵਸਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਮਨਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਢਾਹ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਢਾਏ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਚਲੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿਖਾਈਏ। ਵਾ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਮਨਾ ਨੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਢਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿਖਾਈਏ ਨੇ। ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਗੇਟ, ਗਟਰ, ਥੜੀ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਛੇੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆਵੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਢਾਣੇ ਹੀ ਢਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਢਾਵੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਭਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਿਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਖੁੱਲੇ ਹੋਵਣ ਗਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਵੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।